से राम कथा आलोचना करिबा जहाँ अछि आमर राघवंक लंका यात्रा अनुकूल जहाँ को रचना करिसंती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। आज ये वीडियो रे आमे कवि परिचय लाभ करिबा एवं कवितार पृष्ठप्रसंग सहित कवितार सार कथा देखिबा। तेणु वीडियोटी को पूरा देखिबे आउ जो राघवंक लंका यात्रा अनुकूल अछि ताहाको संपूर्ण रूपे बुझीजिबे किछि अबुझा रहिबनी। तेबे आसंतु आमे सेई रामायण बा राम कथा आलोचना करिबा। राघवंक लंका यात्रा अनुकूल जहाँ को रचना करिसंती सप्तदश अष्टदश शताब्दी रे जन्मित उपेन्द्र भंज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। ताले प्रथमे आमे कविंकर परिचय लाभ करिबा। ताले उपेन्द्र भंज रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि भावरे मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्यर मौड़मणि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सर्वजन विदित सर्वजन परिचित सर्वपरिचित ओडिया काव्यामोदी को अपार आनंद देवा सह से होचंती काव्य प्रेमी हृदय सिंहासन रे अभिषिक्त होइतिबा काव्य सम्राट। ताहले एई जोगाजन्मा जो जोगजन्मा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज घुमुसर राजवंशर राजकुमार थिले। तथापि राजसिंहासन मोह और क्षमतार आसक्ति को त्याग करी रामतारक मंत्र रे से सिद्ध होइथिले एवं दिव्य कवित्वर अधिकारी होइथिले। आउ जदि तांका विषय देखिबा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काल्पनिक तथा पौराणिक काव्य रचना रे सिद्धहस्त। उपेन्द्रंकर कवित्व थिला आलंकारिक मोहनिष्ठ और खूब प्रभावशाली। तांकर प्रत्येकटी काव्य संस्कृत परंपरार यथार्थ उत्कलीय रूप आम जो देखिबा ताहले तांकर जो काव्य थिला बा नाना पौराणिक काव्य सहित अनेक छांद और चौपदी अनेक छांद और चौपदी बा चौतीसा रचना करी से ओडिया साहित्यर श्रीवृद्धि करथिले बा अपरूप सृष्टि रूपे तांकर एहा विवेचित होउची। तांकर असामान्य प्रतिभादीप्त पौराणिक काव्य ग्रंथ गुड़िक हेला कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहिश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक छांदभूषण आदि काव्य रसपंचक भली गीतात्मक आलंकारिक कृति गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्रंकर अलंकार मनस्क पांडित्य और कविख्यातिर कालजयी कृति से थिले आमर कवि सम्राट कवि मानक भितरे मौड़मणि जहाँ को आमे कहूचे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। रचना करिसंती वैदेहिश विलास। आमे जानिचे वैदेहिश विलास। वर्तमान आमे कवितार पृष्ठप्रसंग को जिबा। तेबे ब आद्यवर्ण को नहीं एक निर्दिष्ट रीति रे लिखित होइतिला वैदेहिश विलास जहाँ को से रचना करथिले। एहा थिला 52 छांद विशिष्ट रचना जेउथिरे प्रत्येक पद ब आद्यवर्ण नियम रे रचित। राघवंकर लंका यात्रानुकूल कवितार पाठ्यटी कविंक वैदेहिश विलास काव्यर 40 छांदरु आनीत 40 छांदरु एहाकू अणा जाइछि बा आसीछि। ताहले एथिरे कोन हेछि ना लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता। आमे जानिचे रामायण कथा आमे पढ़िचे समस्ते आमे पिला दिनरु रामायण महाभारत कथा शुणिचे ना नहीं। रामायण रे कोन हेतिला पूर्वम राम तपोवनाधिगमनम। ताले पूर्वे पितृसत्य पालन करिया पाई रामचंद्र वनवास जाइथिले ना नहीं। सेठी रावणर मायाजाल से कौन होती मृग को हत्या करने को जाइछंती। रावण सीता को कौन करछि हरण कर ना नहीं। पितृसत्य पालन करने पाई रामचंद्र जो वन में रोते सीता को से हरई देते रावण तांको चोरी कर नहीं। ताले रावण द्वारा अपहृत सीता को उद्धार करने ना नहीं
ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଓ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସହଗାମୀ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚବଟୀ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା, ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛେ। ଏବଂ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଟାୟୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଜଟାୟୁ ଅପହରଣର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇ ରଖିଛି ସିନ୍ଧୁ ଆର ପାଖରେ ବା ସମୁଦ୍ରର ଆର ପାଖରେ। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶାରେ ବା ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହୃତ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଲା ବା ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁ ବାନ୍ଧିବା ବେଳର, ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ସେତୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେହି ବେଳର କଥା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଯେତେବେଳେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେତୁବନ୍ଧ ସମୁଦ୍ରରେ, କିଭଳି ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଲଙ୍କାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏହି କବିତାର ସାର କଥା। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ କୌଶଳ ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଏହି କବିତାର ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା କବିତାଟିକୁ ଦେଖିବେ ତାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ସେ ସମୟର ସପ୍ତଦଶ ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ନା ନାହିଁ 1617 ମସିହା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କୌଶଳ, ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଆଧିକ୍ୟ ଥିଲା, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସମାଜ ପ୍ରତି ନୀତିନିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ, ସତ୍ୟର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ବା ଆମେ କହୁଛେ ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ଜୟ ହୁଏ, ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ। ତାହା ଏହି କବିତାର ଲକ୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କିଭଳି ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଛି, କିଭଳି ସତ୍ୟର ଜୟ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଇଛି, ରାବଣର ବିନାଶ ହେଇଛି, ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣ କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତାହା ଏହି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାମଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏହି କବିତାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମେ କବିତା ପାଖକୁ ଯିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାଟି ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ଏଠି ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଦେବି, ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବି ଏବଂ ବ୍ୟାସବାକ୍ୟ ସହିତ ସମାସର ନାଁ ବି କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଏକାଥରେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା। ତେଣୁ କବିତା ପାଖକୁ ଯିବା। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ, ବିସ୍ମୟୀ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନେ ଜୟ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବରଗିଲା ଶେଷୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ, ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୁପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାହେଲେ ବଳିଲା ରାଘବ ଆଶା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ। ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଛି, ତାର ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଳିଲା, ବଳିଲା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ହେଲା, ନାହିଁ କି ମୋ ମନ ବଳୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଗାକୁ ଦେଖନ୍ତିନି, ଆମେ କହୁନେ। ବଳିଲା ମାନେ କ'ଣ? ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। କାହାର? ରାଘବ। ରାଘବ କହିଲେ କିଏ? ରାଘବ କହିଲେ ରଘୁକୁଳ ତିଳକମ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରାଘବ ରଘୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା। ତାହେଲେ କିଏ ରଘୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ରଘୁବଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ, ସେଇ ରଘୁବଂଶ ଯେଉଁ ରଘୁବଂଶରେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କପଦ ପାଇଁ ରାଜା ମାଂସ କାଟି ଦେଇଥିଲେ, ନିକିତିରେ ତଉଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବଂଶରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସବୁକିଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଛାଡ଼ି
ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ରଘୁକୁଳ ତାର ମଉଡ଼ମଣି ବା ରଘୁକୁଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ରାଘବ କହିଲେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଶା ହେଲା ସୀତା ପ୍ରାପତିରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପତି କହିଲେ ପାଇବା ବା ଲଭିବା। ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବା ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ଦେଖାଗଲା। ଆଶାର ବିପରୀତ କ'ଣ ହବ? ନିରାଶ। ମନେ ରହିଲା? ଲେଖିଦେବେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି। ବିଚାରିଲେ ସିନ୍ଧୁପତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ତେଣୁ ବିଚାରିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାଗର, ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର ହେବେ କେମିତି? ବିଚାରିଲେ, ବିଚାର କଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ। ସିନ୍ଧୁପତି, ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ, ପୋତି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ? ସମୁଦ୍ରକୁ ପୁରା କ'ଣ କରି ପୋତି ପକାଇଦେବା। ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ସିନ୍ଧୁକୁ, ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ? ସମୁଦ୍ର, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ ନା ନାଇଁ? ତାକୁ ପୋତି ଯିବା ପର୍ବତରେ ଯେ, ପର୍ବତରେ ବା ଆମେ କହିଲେ ପାହାଡ଼ ବା ପଥର ଖଣ୍ଡର ତା ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯିବା, ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା, ସେ ବିଚାର କଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ସିନ୍ଧୁକୁ ପର୍ବତରେ ପୋତି ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ପର୍ବତର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ? ପାହାଡ଼, ଗିରି, ଶୈଳ। ମନେ ରଖୁଥିବେ, ଲେଖି ଦେଉଥିବେ। ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରି ଯେ। ତାହେଲେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ବୁଡ଼ିଗଲା ପକାଇଲେ କପି ଯେତେ ଗିରି, ଯେତେ ଗିରି କହିଲେ କ'ଣ କି? ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ଼ ନା ନାଇଁ? ଶୈଳ, ପର୍ବତ ଯେତେ ପକାଗଲା। କପି କହିଲେ କିଏ? ବାନର ସେନା। ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କପି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ଼, ବା ଆମର ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ସେନା ଥିଲେ କିଏ? ବାନର ସେନା ଥିଲେ। ରାମଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ନାଇଁ କି? ସେ ଯେତେ ଗିରି ପକାଇଲେ, ଯେତେ ପାହାଡ଼ ପକାଇଲେ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ରରେ। ଗୋଟେ ନଦୀଟେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସାଗର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା କ'ଣ ଛୋଟ କଥା ହେଇଛି? ଯାହା ପକେଇଲେ କପିମାନେ, ଯାହା ପକେଇଲେ ବାନର ସେନା ମାନେ, ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏବଂ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ ଫିଫିକୃତ କରିଯେ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଣିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଆମେ ଜଳରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପତିତ ହୁଏ, ତାପରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଫୋଟକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ କେବେ ପାଣି ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ? ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଣିର ତଳକୁ ଯାଏ, କିଛି ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଫିଫିକୃତ, ଫିଫି କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଆମର କହୁଛେ ଫିଫିକାର ଶବ୍ଦ ବା ଯେଉଁ ଫେନାୟିତ ଦୃଶ୍ୟ, ଫେଣ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ ଜଳ, ବା ପାଣିରେ ପଦାର୍ଥ ପଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ଜଳର ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ଦେଖାଯିବା କଥା ବା ପାଣିର ଫୋଟକା ଦେଖାଯିବା କଥା ଏବଂ ପାଣିର ଫେନାୟିତ ଦୃଶ୍ୟ ହେବା କଥା, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତାମାନେ ପାହାଡ଼ କି କ'ଣ ପକେଇଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ସମୁଦ୍ରରେ ସବୁ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ନାହିଁ? ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିନାଶନରେ ଶୟନ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ ଯେ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପିଲେ ତୁମର ସରଳାର୍ଥ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ପରୀକ୍ଷାରେ, ତେଣୁ ସରଳାର୍ଥ ପାଇଁ ୟାକୁ ପଢ଼ିବା ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଠାରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବରୁଣ ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ କପିମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗିରି ପକାଇଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ନ ଦିଶେ, ବୁଦ୍ବୁଦ୍ ବି ଦେଖାଯାଏନି, କି ଫିଫିକୃତ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି, ଫେନାୟିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏନି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ନା ଏ ଯେଉଁ
ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯେତେ ପଥର ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି ତାହାର ସତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ମାନେ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ତାହାକୁ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବରୁଣ କହିଲେ କ'ଣ ଜଳ ନା ନାହିଁ, ବରୁଣ କହିଲେ ଜଳାଧିପତି ବା ଆମର କହୁଛେ ସାଗରାଧିପତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ରସନ୍ନର କ'ଣ ବିଷନ୍ନ, ମନେ ରଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବେ କାମରେ ଆସିବ। ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷନ୍ନ ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମନେ ରଖୁଥିବେ। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ବିସ୍ମୟ ନିଶ୍ୱାସ ତେଜି ବରୁଣ ପ୍ରସନ୍ନେ, ବିସ୍ମୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜଳାଧିପତି ସାଗରାଧିପତି ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିନାଶନରେ, ବିନାଶନ କହିଲେ ବିନା ଅନଶନ ନା, ବିନାଶନ ଅନଶନରେ ବା ଅନାହାରରେ ବା ଉପବାସ ରହି ଶୟନ ଶୋଇଲେ ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ, ଯେ ଦର୍ଭ ଶୟନ କହିଲେ କ'ଣ, ଦର୍ଭ କହିଲେ କୁଶ, କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ କୁହନ୍ତି ଦର୍ଭ ଶୟନ ବା ଘାସ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଲେ ଦର୍ଭ ଶୟନ। ତାହେଲେ ଦର୍ଭ ଶୟନରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଦର୍ଭ ଶୟନ ମାନେ କୁଶ ଉପରେ ସେ ଶୋଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଅନଶନରେ, କିଛି ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି ନା ନାହିଁ, ବିନା ଅନଶନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାହାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ ରହି ସେ ଦର୍ଭ ଶୟନ କଲେ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ବରଗିଲା ସେ ସୁକ କରି ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ବୁଝିବା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଟିଭିରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଦେଖୁଛେ ଧାରାବାହିକ ଦେଉଛି ନା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲୁଛି, ଏ ଘର କଥା ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଘର କଥା ଦେଖାଉଛି ଟିଭିରେ। ସେପଟେ ରାମଙ୍କର ସିନ୍ ସରିଛି, ଏପଟେ ରାବଣର ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କବି ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଆକାରରେ। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା, କବି ଜଗତର ମଉଡ଼ମଣି ନାଇଁ କି, କବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ସିଏ ବସିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କବିତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ଏପଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ସେପଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଆସିବେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବେ, ଏପଟେ ରାବଣର ସିନ୍ ଚାଲିଛି, ରାବଣର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ତାହେଲେ ବୁଧେ, ବୁଧେ କହିଲେ କ'ଣ, ବୁଧେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବା ଏଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ କାବ୍ୟାମୋଦୀ ମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣ ବା ଏପଟ କଥା ଶୁଣ ନା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି, ଦଶ ଶିର। ଆଚ୍ଛା ଦଶ ଶିର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦଶ ଶିର କିଏ, ଦଶାନନ ରାବଣ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦଶ ଶିର କହନ୍ତି, ଦଶା ମୁଖ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଅସୁରେନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି, ମହାଶିବ ଭକ୍ତ ରାବଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଦଶ ଶିର ନା ନାହିଁ। ତାକୁ ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଦଶଟା ଶିର କାହିଁକି ରାବଣଙ୍କର? ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଦଶଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ନା, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମସ୍ତକକୁ କାଟି ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଘୋର ତପସ୍ୟା ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ଶାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର, ନ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୈଷୟିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଭଳି 6 ଶାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ରାବଣଙ୍କୁ। ଏବଂ 4 ବେଦ ଋକ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ, 4 ବେଦ, 4 ବେଦ ଆଉ 6 ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ରାବଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଶ ଶିର କୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, 10ଟି ପ୍ରତୀକ, ଅହଙ୍କାର, ମୋହ, କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା, ପଶ୍ଚାତାପ, ଈର୍ଷା, ଲୋଭ, କାମ ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଡ଼ତା, ଭୟ, ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ 10ଟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, 10ଟାର ପ୍ରତୀକ ଦିଏ ଆମକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖୁନେ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଯେତେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା, ଆମ ମନରୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବୁଧେ ମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦଶ ଶିର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦଶ ଶିର ତ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବେନି, ରାମ ସେପଟେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରାବଣ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ରାବଣ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇ କେବେ ବସିବ? ଜମା ବସିବନି। ତାହେଲେ ରାବଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଏଠି? ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଶିବଭକ୍ତ ରାବଣ, ଯେ କି ରଚନା କରିଥିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ। ରାବଣ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା? ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଦଶାନନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଦଶ ଶିର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ରାବଣ କାହିଁକି ହେଲା?
ଯେତେବେଳେ ସେ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଲଙ୍କାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରାବଣ, ଶିବ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ପର୍ବତକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଦରେ ଚାପି ଦେଲେ ଯେ ରାବଣର ଅଙ୍ଗୁଳି ରହିଗଲା ପର୍ବତ ତଳେ। ରାବଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ଚିତ୍କାର କରି ରାବ କରି କ'ଣ କଲା ନା ଶିବ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସ୍ତୋତ୍ର ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କଲା, ପୁରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବେଗରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାବଣ ଯେତେ ଜୋରରେ ମାନେ ଗାନ କଲା, ରାବ କଲା ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତୋତ୍ର, ଶିବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏତେ ଜଣେ କଷ୍ଟରେ ସହିକି ବି ମୋ ମନ୍ତ୍ର ଏତେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ଶିବ ରାବଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେଇ ରାବଣ ଆସିକି ରାମଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ମାନେ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ବିବେକ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶଶିର ବରଗିଲା ସେ ସୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ତେଣୁ ବରଗିଲା କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ପଠାଇଲା? ରାବଣ କ'ଣ କରିଛି? ପଠାଇଛି କାହାକୁ? ସୁକ ସାରଣକୁ। ସୁକ ସାରଣ କିଏ ନା ସୁକ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରାବଣଙ୍କର ଜଣେ ଚତୁର ମନ୍ତ୍ରୀ, ନାଇଁ ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗର ସିଏ ପ୍ରଧାନ ସୁକ, ଏବଂ ଅସୁରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଥିଲେ ସୁକ ସାରଣକୁ ରାବଣ ପଠେଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିରେ ପୁରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କରିଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ, ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାବଣ କିଛି ବି ଶୁଣିନି ନା ନାଇଁ। ଏବଂ ବିଭୀଷଣକୁ ନାନା କଟୁ କଥା କହି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ରାବଣ। ସେଇ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା ନା। ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ଅଛି, ବା ରାମ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କେଉଁ ସେନାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖ ବା ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ବା ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଦୁଇ ଜଣ ମାନେ ଚାର କହିଲେ ଦୂତ, 2 ଜଣ ଦୂତଙ୍କୁ ରାବଣ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଜଣେ ହେଲେ ସୁକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସାରଣୀ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ? ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ଦେଖ କହିଲେ ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କୁହ, ଏ ସୁକ ସାରଣ ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଯାଅ କୋଉଠିକୁ? ସମୁଦ୍ରର ସେପାରିକୁ, ଏବଂ ଯାଇକି ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ କୁହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋ କଥାକୁ ସିଏ ନ ଧରୁ। ମୋ କଥାକୁ କାହିଁ ସେ ଧରିଛି? ମୁଁ ତା ପିତା ସରି, ମୁଁ ତା ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ବିଭୀଷଣର ମୁଁ ହେଉଛି ପିତୃତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋ କଥାକୁ ସିଏ ଧରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝି ନ ବୁଝି କୋପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭୀଷଣ ଯେତେବେଳେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଯେଉଁ ଆମର ରାବଣ, ବିଭୀଷଣ ଆଉ ଆମର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ ନିଦ୍ରା ମାଗିନେଲେ, ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିଦ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ, ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିଜୟ ହେଇଗଲେ। ସେ ଶୋଇଲେ, ଖାଲି ନ ଶୋଇଥିଲେ ଆହୁରି ସେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ବିଭୀଷଣ ମାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସଙ୍କଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧର୍ମ ପଥରୁ ଯେମିତି ବିଚ୍ୟୁତ ହେବି ନାହିଁ। ବିଭୀଷଣ ଧର୍ମୀ ଥିଲେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାତା ଯେଉଁ ରାବଣକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିବା ପାପ ନା ନାହିଁ। ଯସ୍ୟ ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା। ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଇଠି ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିଦେଇଛ ନା ନାହିଁ। ଆଦରଣୀୟ ଭ୍ରାତା, ହେ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭ୍ରାତା, କାମ କ୍ରୋଧରେ କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନକୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସଂଯତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ରାଟ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅନୀତି କାମ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଭାସିଯିବ ନା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେ ନାରୀର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଳ ଦେଖାଇ ପଶୁବଳ ପରାକ୍ରମରେ ତାକୁ ହରଣ କରେ, ସେ ନାରୀ ହିଁ ତା ପାଇଁ କାଳ ହୁଏ। ସେ ନାରୀ ହିଁ ସେ ରାଜ୍ୟର କାଳରାତ୍ରି ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ଏଇ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ କଥାକୁ ଜମା ମାନି ନାହାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯଦି ମାନେ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ତାକୁ କୁହାହେଇଛି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଶ, ଘେଣିଣ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉ ଦଶରଥ ଶିଷ୍ୟ। କେଉଁ ନାରୀ ଅବା ତୁମ୍ଭ ପୁରରେ ପୂର୍ବ, ସୀତା ଲାଗି ନାଶ ଯିବ ଏ ଲଙ୍କା ବିଭବ। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରାବଣ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି। କିରେ ବିଭୀଷଣ, ତୁ ମୋର ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଗାଉଛୁ ରାମର? ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବନି ଲଙ୍କାରେ ତୁ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାବଣ ଯେ ମହାକ୍ରୋଧ କଲା, ଲଙ୍କା ନଗରୀରୁ ତୁହି ଯାଅରେ ବୋହିଲା। ମାନେ ଲଙ୍କା ନଗରୀରୁ ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାବଣ ନା ନାହିଁ।
तेणु एते सब अन्याय भरा सभारे विभीषण को पदाघात कर रावण। विभीषण रागी जाइछन्ति, रागी नाहंत माने पितृतुल्य भाई निकटरे, तथापि से नेहुरा होउछन जे भाई पर स्त्री को आमे फेरई देबा, किंतु रावण जमा शुणी नाहंते तांको कथा। सेतबेले मनीषर जानिछन्ति ना दुईटी ता धर्म कहूची दुईटी कथा कौन ना, जड़े हूँ स्वाभिमान रे बंचिवा दरकार। जोटी स्वाभिमान नाही सेठी मनीष मृत्यु माने मृत्यु तुल्य, मनीष मरीगला बोली धरि निया जीव। एवं आउ गोटे कथा, जदि भरा सभार जन को आम सम्मानित व्यक्ति को असम्मान करुचे ताहले ताकू मृत्युदंड देवा सहित समान। तेणु से दुईटी कथा विभीषण कौन करचंती, अति निजर भल पाउथबा प्रिय राज्य को आज परित्याग करी रामंकर शरणापन्न होइचंती। काहेकि जानिचंती, रामंकर शरण रे से एइथि पई आसीचंती, काहेकि ना तांकर जो निष्पाप प्रजा, रावणर भूल पाई निष्पाप प्रजा माने काहेकि दंड भोगिबे, काहेकि मृत्युवरण करिवे, ए सब कथा राम को सी नेहुरा होती। राम शरण आइछन्ति, हे प्रभु निष्पाप प्रजा मानकर, लंकार प्रजा मानकर किछि दोष नाही, तांकु रक्षा करंतु ना नाही। ताले जेतेबेले रावण जानिछि जे जो विभीषण आ सुग्रीव सहित राम लंका यात्रा करि पारंती, युद्ध करि पारंती, सेतेबेले से सुख सारण को रावण प्रेरण करिछि। कूटनीति रे सिद्धहस्त, कूटनीति रे विचक्षण, कूटनीति रे निपुण रावण, बहुत वेद शास्त्र सब पढ़िचंती ब्राह्मण ना नाही। आपण मान जानिथिबे रावणकर पिता जहाँ को आम कहे विश्रव ऋषि, से ब्राह्मण थिले, तांका माता कैकेसी थिले आमर राक्षस। तेणु से अधा तांकर ब्राह्मण अंश आ राक्षस अंश थिला। ताहले आम देखिबा विभीषण कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी, बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करिजे। रावण तो बहुत मुंड बाड़े देइचंती नाही। जेतेबेले रावण शुणिचंती जे विभीषण जाई राम को पाखरे शरण पशि जाइचंती, रावण बहुत मन दुख मनस्ताप करिचंती। शुणिण रावण बड़ संताप करिला, चांडाल बुधिए मोर बोलिण बोइला। अकारणे विभीषणे मुहि कोप कली, निंदा अपवाद देई बाहर करिली। शत्रु आगे जाइछ देवे दसे कहिब, जाओ सुख सारण जे ताकू मनाइब। तेणु रावण सुख सारण को पठेइछि, जा टिके विभीषण को मनई दब, मु तार ज्येष्ठ भ्राता, ता पिता भलिया, ता बापांक भलिया, से मो ऊपर काई राग करछि। बापा कौन पुओ को किछि कहिदेले पुओ राग करबा कथा कि, जाओ ताकू टिके बुझेई देब। बुझी न बुझी कोपिता बाणी पिता करी जे, बुझी न बुझी कोपी, कोपी माने क्रोध करी, किछि बुझी न बुझी मु ता पर क्रोध करी बाणी पिता करिछि। मो कथा ताकू कटु कथा ताकू कहिछि, बाणी पिता करी जे। ताले आमे बुझी पाइले एटा। तापर आमे नेक्स्ट पेज को जिबा। तापर कौन अच्छी, विभूति को भुंजुथिलु, हाँ विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे, बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे। आउ कौन कहउचंती ना, विभूति की भुंजुथिलु विभूति भूषणे, बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे। ताले जो वैदेहिक विलास तार विशेषत्व कौन जानिचंती, परीक्षा बहुत समय पड़े। कौन विशेषत्व ना, यार यही जो काव्यर रचना रे प्रत्येक पद कौथुर आरंभ, ब आद्य वर्ण को नहीं आरंभ, ब हूँ आद्य वर्ण ना नहीं। तेणु विभूति को भुंजुथिलु विभूति भूषणे। ताले ये देखो विभूति दुईटी शब्द रे व्यवहार होइछि। कौ कौ दुईटी शब्द, हाँ ताले दुईटी शब्द कौन ना, गोटे हूँ देख विभूति की, आउ गोटे हूँ कौन विभूति भूषणे। मु कहिछि एई वीडियो रे मु तुमको व्याकरण संपर्क रे मध्य सूचना देवी। विभूति भूषणे कहले, विभूति भूषण कहले विभूति रे भूषित जे उपपद तत्पुरुष बा विभूति जहार भूषण ना कि बहुव्रीहि समास ना। ताले विभूति भूषण किए, भस्म भूषित होइचंदी किए, रामचंद्र जटाजुटधारी रघुकुल तिलक रामचंद्र होउचंदी विभूति भूषणे। किंतु एठी विभूतिर अर्थ कौन, विभूति दुईटी अर्थ पई व्यवहार होइछि। आ एठी विभूति अर्थ होउछि सुख स्वाच्छंद्य, जोटा को आमे कहते राजभोग सौभाग्य। ताले एई जो विभूति को किए भुंजुथिले, विभीषण जेतेबेले लंका रे थिले, रावण पाखरे थिले, से विभूति भोग करथिले, माने राज सम्मान भोग करथिले, सुख भोग करथिले, राज भोग करथिले, सौभाग्य भोग करथिले। किंतु विभूति भूषण पासे पळे आछंती, माने जटाजुटधारी
भस्म लेपित होइतिबा रामचंद्रଙ୍କ पाखକୁ पळै आछन विभीषण से कथा रावण कहउचंदी जे विभूति को बुंजुतिली विभूति भूषणे बड़ कूले जनमी शरण की कारण जे कहउचंदी बड़ कूले जनमी तू तो बड़ कूल रे जन्म होइतिलु विभीषण ब्राह्मण कूल रे जन्म होइतिलु ना ब्राह्मण राक्षस कूल दुईटी मिसामिशी बड़ कूले जन्म होइतिलु शरण की कारण जे शरण की कारण कहले कौन शरण माने आश्रय ताले आश्रय कौन पाई तू सेठी आश्रय नहींचु ना नहीं बड़ कूल रे जन्म होई तू आज कौन करुचु सेठी आश्रय नहींचु बड़ कूल रे बा राजवंश रे रावण वंश रे जात होई रामंग परी जोगी निकट रे शरण नेबा कौन विवेकवंत कार्य ताहले देखंतु रावण केते कूटनीति चलै जाने राजनीतिर प्रमुख अस्त्र षड्यंत्र ना ताहले रावण रे जो चिंतन रे कौन प्रकटित होईची कूटनीतिर चमत्कारिता प्रकटित होईची ताहले कविंकर वर्णना भी एटी बहुत वास्तविक आउ शब्द चातुरी मध्य प्रभावशाली ताहले सेई कथा जाईकी कुह ए सुख सारण तुम्हें जाइकी विभीषण को कह विभूति को भुंजुलु तू ये रही राजभोग करुलु कौन मु दीपद कहीदेली बोली तू मो राज्य छाड़ी चली जाऊँ विभूति भूषण पाखक चली जाऊँ शरण नौचु शरण ना कि कारण किंतु विभीषण निज राज्यर रक्षा करने धर्म पथरे जावाई आसी राम पाखक से मन रखा पड़ो सदाबले मन रखिथे धर्म रही जय ना नाई आउ सत्यमेव जयते सबुबले सत्यर जय हुए जेते आपण बड़ हूँ ना कहीं किंतु सत्य बाटर जदि आपण थे ना आपणकर निहाती जय हम कहीं रोकी पारे ना नहीं आउ कौन होइची बोलो अंगदकु पिता शत्रुभक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे अंगदंक कथा पलि आसलानी ताले बोलो अंगदकु हे सुख सारण तुम्हें विभीषण पाखु जीव पुणी अंगदंक पाखु जीव बोलो अंगदंकु कहब पिता शत्रु भक्ति पुण्य बादर चाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे कौन बुझा देखु केते रावणर केते चाल कूटनीतिर विशारद सी ये जो पदरे तार कूटनीति विशारदा को स्पष्ट रूपे सूचित करा जाइछि रावण कहउचंती हे सुख सारण जाओ अंगद को बोलिबो अंगद को कहब अंगद किए आमे जानिचे बालीपुत्र अंगद किष्किंधार राजा बाली जहाँ सांगे युद्ध कले सी आमर अर्धेक शक्ति नहीं जाए से बाली जी रावण को निज काख संधि पूरे घूरेला से बाली ना त्या सम्मुख को कहीं जावाक साहस करती एते बड़ प्रकांड योद्धा से बाली ता पुत्र अंगद ता पाखक जाओ ता पाखक पठाओ ता कति रावण कहीं पठेची ना पिता शत्रु भक्ति पुण्य पिता शत्रु किए ताले अंगदंकर पितांकर शत्रु किए बालींकर शत्रु किए बालींकर निज भाई सुग्रीव कहउचंती बालींकर शत्रु कहीं तुम मैंने जानिथिबो जेतबेले बाली कौन करिछि ना बाली को जेतबेले मायावी दानव आह्वान करिछि युद्ध करिया पई बाली आ सुग्रीव दुहे जाइचंती युद्ध करिया पई सेतबेले मायावी दानव गुंफा भीतर पशि आइछि एवं सुग्रीव को बाली कहिचंती तू गुंफा बाहर जगी था 15 दिन जाए जगी था जदि मु न आसे तू कौन करू जीवु जानबू जे तू मु मरी जाइछि बोली मोर मृत्यु होइछि बोली तू जाई राज्य शासन करिबू सुग्रीव बाहर अछंती भितरे युद्ध चली 15 दिन गला मासे गला एमती बहुत दिन गला आसिलेनी बाली जो आमर सुग्रीव द्वार बंद करदे चली आसिले नाई कि द्वार बंद करदेले द्वार बंद करदे चली जेतबेले आसीचंती ना सेठी से राजा हो जाती किष्किंधार देखला प्रकृत में किए मरी से राक्षस मरीला बाली मर नथिले बाली आसी जिते पहुँची गले राज्य में कहले अरे विश्वासघातक तू एया काम कलु मत गुंफा भितर तू बंद करदे पलि आइलु हाँ आसिक राजभोग करुचु मो स्त्री को तू बाहा हो सारूँ बह कर सारूँ ए सब कि कथा कही ताकू बाडेचंती सुग्रीव को किंतु सुग्रीवंकर किछि भूल नथिला आज्ञा ताहले सेठी सुग्रीव बाली को रक्षा करने रक्षा पाई जाकि ऋष्यमूक पर्वत आश्रय नहीं जोटि बाली पहुँची पार नहीं अभिशाप कारण ना ना मातंग ऋषि अभिशाप देते बाली को पहुँचब जदि जाई ऋष्यमूक पर्वत से दिन तार नाश जीव ना ना से बाली से पर्वत को जाऊना से सुग्रीव अच्छा तेणु ये रावण देखु केते कूटनीतिर विशारद चाल चलई जाओ तुम्हें जाओ अंगद को कह पिता शत्रु भक्ति पुण्य पिता शत्रु को सी कहीं भक्ति करुच्ची पिता शत्रु ना ना पिता शत्रु कहले बालींकर शत्रु सुग्रीव जहाँ बाली मले जो सुग्रीवों राम लुचिकी
बाली को वध कले ना नाई है ताले सही बाली तांकर जो पितांकर शत्रु जी तांकोटी माने भक्ति करुच्ची कहीं पुण्य माने जो करुच्ची कहीं अच्छा पुण्यर विपरीत कौन पाप जन्मी बा जन्म मृत्यु मन रखिए। अच्छा तेणु आउ कौन कर सुख सारण बाद रचाई पितृप्य बाहुड़ा सैन्य जे बाद रचाओ कली रचाई दियो जाओ सुख सारण कलीर मंजी पोती दियो। रावण ये कलीर मंजी पोतिया चेष्टा करिछि ना नाई हाँ तार रावणर जो कूटनैतिक ये जो काव्य ना यथातथ भाव माने प्रकाशित होइछि ना नाई ताले से कहते बाद रचाई पितृव्य बाहुड़ा सैन्य जे पितृव्य सैन्य माने पितृव्यंकर जो बानर सेना अच्छी बाहुड़े दियो घर को नेबापाई कही दियो से घर को नहीं जातु ना नाई ताले हे सुख सारण तुरंत जाओ विभीषण को यही कथा कहब अंगद को यही कथा कहब जे तो पिता शत्रुंकर भक्ति कर प्रतिशोध नेबा दरकार जोटी तुम्हें भक्ति कर जाओ बाद रचई दियो कली बंजी पोती दियो एवं तांको सैन्य को फेरई दियो से माने आउ लंका को आसी पारिबे नाही। तापरे कोन हिची देखिबा तापरे बिहाव से बिहरी सागर जिणी जाई वर्तक स्वरूप द्रुत के टीहो कही जे बिहाव से कहले कौन बिहाव से कहले आकाश रे बा जोटा आम कहबा जदि अनायास रे पक्षी तुल्य बिहरी बिहरी कहले कौन बिहाव से बिहरी कहले माने आम जदि कहबा कौन भ्रमण करी उड़ी जाई बिहय से बिहयर प्रतिशब्द कौन आकाश गगन ना नहीं आम जदि आउ कौन कहबा नभ अंबर कहीपर ना नहीं ताले बिहाय से बिहरी सागर जिणी जाई सागर को से जिणी जाई माने सागर पार होई उड़ी उड़ी बिहाय से आकाश रे उड़ी उड़ी सागर पारी हो गले से पक्षी माने से जो आमर सुख सारण ना नहीं रावणर आज्ञा मात्रे अनायस रे सुख सारण जो दुई जन चर बा दूत पक्षी तुल्य सागर अतिक्रम करिगले ना नहीं वर्तक स्वरूप से कौ भलिया वर्तक वर्तक कहले बतक बा टेंटेई चढ़ी बा टिटिभ पक्षी भलिया स्वरूप ता रूप को धारण करी मु कहिछि लागुरु जे सुख सारण होचंती गुप्तचर विभागर प्रमुख बा प्रधान असुरी विद्यारे निपुण चतुर मंत्री रूप बदलैबारे समर्थ तेणु से वर्तक रूप को धरी के टीह करी बतक मैंने केन शब्द कर जानते ना नहीं देखी बतक मैंने केन शब्द करती से भाया शब्द करी कही पूरा से उड़ी जाइछंती समुद्र आर पाखक ताले आम आज ये रहिबा अधिक आलोचना कला बेलू वीडियो बहुत दीर्घ हो जाउची आम आज ये रखा आउ जहाँ रहा अवशिष्टांश आसंता वीडियो रे आमे देखिबा रहु।